राज्यसभा सांसद देबाशीष सामंतराय बीजेडी प्राथमिक सदस्य पदरू इस्तीफा देइछन्ति। दल तांकु अणदेखा करुथबा अनुभव करिबा परे सेही निष्पत्ति नेइथिबा कहिछन्ति एवं तमाम प्रसंग मध्ये उठेइछन्ति। इस्तीफा पछरे राजनैतिक कारण को नहीं राज्य राजनीति रे जोरदार चर्चा आरंभ होइछि एवं बीजेडी भितरे जो प्रकार परिचालनागत समस्या रहिछि बा जो जहांक द्वारा परिचालना हेउछि ताकु नहीं मध्ये अंगुली निर्देश करछन्ति। अनेक गुडी प्रसंग रहिछि। ए संपर्क रे अधिक आलोचना करिबा पई मो सहित जोड़ी हेचन्ति राज्यसभा सांसद सुलता देव रहिचन्ति। सुलता मैडम स्वागत करुछि आलोचना को। आपणकर आउ जणे कलीग आज दल छाड़िले ए संपर्क रे आपणकर प्राथमिक प्रतिक्रिया। नमस्कार। से आज छाड़ी नांती से दिन छाड़ी देइचंती जो दिन वाकफ बोर्ड रो वाकफ बिल उपरे वोट हबार थिला। आपण मुजिबुल्ला खां तथा मुन्ना खां को मध्य आपण पचारि परिबे जेतबेले वाकफ बिल उपरे वोट हबार थिला रात्रि जेतबेले वोटिंग आरंभ होला वोटिंग आरंभ हबा गला सेतबेले से गृह रे उपस्थित नथिले। तांको बारंबार फोन करा जायथला बारंबार फोन करा जायथला आ से फोन उठे नथला सोईथिले बोली कि आमे खबर पाइलु। से सोईथिले कौन खाई शोईथिले कि तांको भारतीय जनता पार्टी वाला से दिन शुआई देथिले से कथा सी जानी तेणु से दिन से नथिले। से खाली से नेगोशिएट करुथिले को दिन बिजु जनता दल रु जिबे जो दिन ताकू से क्लियरेंस मिल जिवो हाँ आपण आसंतु आमे आउ थरे आपन को पठै दे परिबु से दिन को से अपेक्षा करथिले। ये सब जो गुडा खोची ये सब होची बहाना आ द्वारा से आउ गोटे कथा मते करदले से नवीन पटनायक भले जने व्यक्तित्व से कोन कहउथले तांको कथा रे मोर नेता नवीन पटनायक आ जदी तमर नेता नवीन पटनायक और नवीन पटनायक तुमको पठैथिले मु तो गोटे कथा कहबी जे सी ये से देबासी तुम आज नुहे लोक मत हुए तो कहि पारंते आज दलर इस्तीफा दे देले बोली आपण एमती कहउचंती। आपण आगुरो मध्ये देखंतु सुप्रिया मैडम आगुरो मध्ये तांको विषय रे लिखिथिले काहे कि ना से एई भली प्रकार आचरण माने उच्चारण तांकर एई भली प्रकार थिला। गोटे जे मने थिबो जे जने शहीद को राष्ट्रीय सम्मान दिया जाउथुवा बेले तांकर जो जे दादा काका चैतन्य साहू को जो भली बार धक्का मारिथिले तांको सेई दिन एक्चुअली दौर बाहर कर दबार थिला। काई बाहर करू न काई कि आपन को दल गोटे कथा ना 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 सुनतु गोटे जिनिस होची एई प्रत्याख्यान करिकरी से जाउचंती बोली कि गोटे मेसेज आसुची ना ना नहीं प्रत्याख्यान सुनतु ठीक अछि सेति पय त मु कहिली सेति पय त मु कहि दउची जे नवीन पटनायक से भली ये नुहंती जे तांको से निजे कहिले जे मु नवीन पटनायक को भल पाए नवीन पटनायक मते भल पांती होय त नवीन पटनायक जेहेतु से जने पुरुखा नेता थे नवीन पटनायक तांको चांस देथिबे आ गोटे चांस दिया जाइछि तांको आ से तो हारी हारी की तांकर अवस्था खराब हो जाइछि माने कटक बारबाटी रे से माने मोकिम बाबू होंतु कि तांको झियो गठारू आ तांको आ कोनटा अधिकटा कह जे कोआ जाय परबो ता परे मध्य मु कहबी मो नेतार बड़पण जे नवीन पटनायक रो बड़पण जे सीए जेते भूल करथिले मध्य सीए तांको माने आउ थरे राज्यसभा जीवार सुजोग देथिले आ एथिरे आपन को नेता भूल कर देले कि कोन कहले आपन को नेता गोटे भूल डिसीजन नेले कि भूल लोकन को पठै सुनंतु नेता बहुत नेता मु एबे मध्य कहबी नेता के भूल डिसीजन नै नांती जे बेमान करिला से भूल कला। आपण जदि मो ऊपर विश्वास कले सुप्रिया मैडम आपण के भूल करि नांती आपण मनीष आपण विश्वास करिवे आपण धर्म होला किछि जे लोक विश्वास करिवा तेणु मु जदि आपण को पीठी रे छुरी मारिबी ताले विश्वासघात किए कला किंतु छुरी मारली आपण को पीठी राजनीति रे लोक चिन्हि न परिबा को अपरिपक्वता कोआ जाय। सुनतु ना सुनतु बड़ दल किछि लोक मु कहे नवीन पटनायक जने संथ मु सब बेले कहे नवीन पटनायक जने संथ ठीक अछि आमे तो माने एते लोक राजनीति रे थांती गोटे बड़ परिवार होय तो तांको द्वारा मध्य कोडी लोक नथि नहीं थाई पारे मु से कथा भी मध्य डिनाई करनी किंतु जी तांको चरित्र सेई भली जी तांको आपनकर भलो भाबरे मने थिबो जी तांको भाई बोहू को मध्य संपत्ति पई छाडी नथले से को प्रकार लोक होइछि कथा को जाई थांती जे समान गोटे पारिवारिक प्रसंग आसिला आपनको दलर अति पुरुखा नेता
ରଘୁ ବାବୁଙ୍କୁ ଦଳରୁ ସାଇଡ୍ ହେବାକୁ ପଡିଲା, ସେ ଅନ୍ୟ ଦଳକୁ ଗଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଆସିଲା ଯୋଉଥିରେ ଅଭିଯୋଗ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଦେବାଶିଷ ବାବୁ ରହିଥିଲେ। ତାର ଅର୍ଥ ଦେବାଶିଷ ବାବୁଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ଦଳକୁ ଥିଲା ନିଶ୍ଚୟ, ନହେଲେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ସଭାପତି 2 ଥର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ନଥାନ୍ତି। ତିର୍ତ୍ତୋଳଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେତେବେଳେ ଯୋଉଠି ସମସ୍ୟା ହେଇଛି ଯାହା ହେଇଛି, ମୁଁ ଏଇ କଥା ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପଚାରୁଛି, ଇଏ ସୁଜିତ କୁମାର କି ମମତା ମହନ୍ତ ନୁହନ୍ତି, ଇଏ ଯାହାଙ୍କର ସଂଗଠନ ଥିଲା, ମୁଁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପଚାରୁଛି ଯେ ସେଇଭଳି ନେତା ଯେତେବେଳେ ଦଳରୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାର ମତେ ଗୋଟେ କଥା କହନ୍ତୁ ସୁପ୍ରିୟା ମ୍ୟାଡାମ, ଯାହାର ସଂଗଠନ ଥିଲା ସେ ହାରିଲା କାହିଁକି? ଯେ ସଂଗଠନ ସମସ୍ତେ କଣ ସବୁବେଳେ ଜିତିବେ ମ୍ୟାଡାମ? ନାଇଁ ସଂଗଠନ ଥିବା ଲୋକ ତ ହାରିବନି ନା। ସଂଗଠନ ଥିଲା, ସଂଗଠନ ତାଙ୍କର ନଥିଲା, ସଂଗଠନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଥିଲା, ସଂଗଠନ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନାଁରେ ଥିଲା। ସିଏ ସେ ସଂଗଠନର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ, ମୁଁ ମନା କରୁନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ମଧ୍ୟ କହିବି, ନିଜର ଆଚରଣ ସିଏ ସେଠି ହାରିଲେ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର କାହିଁକି ତାପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନିଜେ କହିଲି ନା, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେହେତୁ ସେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ମାନେ ଆମର ନେତା ଥିଲେ ଦଳର, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଚାନ୍ସ ଦିଆହେଇଛି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେଇଛନ୍ତି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବହୁତ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଚାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତି। ଦଳ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଦଳ ଭିତରେ ଏତେ ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବେଳେ ବେଳେ ଛୋଟ ମୋଟ ଭୁଲକୁ ଅଣଦେଖା ବି କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେ ଆସି ଯୋଉ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମତେ ଆଜି ଇଏ ଲାଗିଲା, ସେଟା ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ବଛା ଯାଇଛି ଏବଂ ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା, ସିଏ ବରିଷ୍ଠ ଥାଇକିରି, ତା ପରଠୁ ଏଇ ସମସ୍ୟା ଆଉ ବଢିଛି କି? ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଲାଗୁଛି? କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ୱାକଫ ବୋର୍ଡ ଦିନରୁ ଚାଲିଛି। ସମାନ ସମସ୍ୟା ତ ମୁନ୍ନା ଖାଁଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ବି ହେଇଥିଲା। ମୁନ୍ନା ଖାଁ ବି ଦଳର ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ନେଇକି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ସମାନ ଇଏ ମୁନ୍ନା ଖାଁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ ପରା ମୁନ୍ନା ଖାଁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଲୋକ ପଠେଇକି ନବୀନ ନିବାସରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିଥିଲେ। ସେ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଆଚ୍ଛା ଓକେ ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ ଜଣେ ଲୋକ ଭିତରେ ହଳାହଳ ବିଷ ଥିଲା। ଏସବୁ ହଉଛି ମିଛ ବାହାନା। ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ, ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଭୁଲି ଜଣେ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଏଇଭଳି କାମ କରେ। ସିଏ ଏଇ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ 3 ଥର ବିଧାୟକ ହେଇଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ହେଇଛନ୍ତି, ଓଟିଡିସି ର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି। ସିନିୟର ସିଟିଜେନ ସେଲ୍ ପରେ ତାଙ୍କର ସେ ପଦବୀଟି କାହିଁକି ଦିଆଗଲା ତାକୁ ନେଇକି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ। କାହାକୁ ଦିଆଗଲା? ସିନିୟର ସିଟିଜେନ ସେଲ୍ ର ଦାୟିତ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ ହେଇ କଣ ଯୁବ ସେଲ୍ ର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥାନ୍ତେ? ତାଙ୍କର କଣ? ଆଚ୍ଛା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସିନିୟର ଲୋକକୁ ଜଣେ 60 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକକୁ କଣ ଛାତ୍ର ନା ଯୁବ କାହାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା? ସେ ତାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ। ମୁଁ ସେଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠଉଥିଲି। ସୁଲତା ମ୍ୟାଡାମ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସିଏ ଗୋଟେ କାମ ଏବେ ଆଉ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେନି। ଏବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ କାମ କରିବାର ଅଛି। ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ତାଙ୍କୁ ଏଇକ୍ଷଣି ସିନିୟର ସିଟିଜେନ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କୁ ଏଇକ୍ଷଣି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ଆଇଦର ଓଡିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବ, ନହେଲେ କୋଉଠି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରିବ। ସେଥିରେ ସେ ଖୁସି ହେବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଓକେ ସୁଲତା ମ୍ୟାଡାମ, ଯୋଉ କଥା ଆପଣ କହିଲେ, ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ମୁହଁରୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସମାନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ କଟକ ରାଜନୀତିକୁ ନେଇକରି ଦଳ ଚିନ୍ତିତ? ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗୋଟେ ରିଜନାଲ ପାର୍ଟି। ଆମର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ନେତା, ଆମର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଲିଡର। ଯୋଉ ଲିଡର ଆପଣ ଗାଁ ଗହଳି, ଆପଣ ମୋଠାରୁ ବେଶୀ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜଣେ ମାନେ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ, ଆଉ ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଏମିତି ସେମିତି ଆସିକି କହିଦେଲେ। ଏତେ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭାବାବେଗ, ମାନସିକତା କେବଳ ଆଉ କେବଳ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ତଥାପି ନବୀନ ଲଢିବ କଟକରୁ, ତ କେବଳ ସୁଭାଷ ବାବୁଙ୍କୁ ନେଇକି ତ ସବୁ କଥା ହବ ନାହିଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି,
ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗଲା ପ୍ରଭାତ ତ୍ରିପାଠୀ ଆଖପାଖ ଆଉଟସ୍କଟ ରେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଠିକ ଅଛି ଦଳରୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଶୁଣନ୍ତୁ ଦଳରୁ କିଛି ଲୋକ ଏମିତି ଗଲେ ଦଳ ବି ସ୍ଲିମ୍ ଟ୍ରିମ୍ ହବ, ନୂଆ ପିଲା ଆସିବେ, ନୂଆ ବ୍ଲଡ ଆସିବ, ନୂଆ ଉତ୍ସାହ ରହିବ, କାମ କରିବାର ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ବଢିବ। ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଦଳରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କର୍ମୀ, ମୋର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନେତା, ଗୋଟିଏ ନେତାକୁ ଯିଏ ନ ମାନିବ, ନେତା ଗୋଟିଏ, କର୍ମୀ ଆମେ, ସୈନିକ ଆମେ, ସମସ୍ତେ ନେତା ହୁଏନି। କମାଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଲୋକ ମୁହଁରୁ ଆସେ, ଯଦି 10ଟା ଲୋକ ମୁହଁରୁ କମାଣ୍ଡ ଆସିବ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଏ କମାଣ୍ଡ। ଆଚ୍ଛା, ନବୀନ କୁ ନେଇକିରି ତାଙ୍କର ଯେତିକି ଅସନ୍ତୋଷ ନାହିଁ, ଏବେ ବି ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଦଳରୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଗୋଟିଏ ନାଁ ଧରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ବି ପରିଚାଳନା ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ, ଏବେ ବି ତାଙ୍କ ଦଳ ହଉଛି। ସୁପ୍ରିୟା ମ୍ୟାଡାମ, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ କହିବି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆଉ କିଛି କାରଣ ନଥାଏ, କାରଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ନାଁ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଖୁବ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯଦି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବେ ସରକାରରେ ଥାନ୍ତା ଇଏ ଯାଇଥାନ୍ତେ କି? ଆଚ୍ଛା, ଯାଇଥାନ୍ତେ କି? ଇଏ ମାନେ ହେଲେ ସେଇମାନେ ଯୋଉମାନେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଠିଆ ହେଇକି ହସ ହସ ମୁହଁରେ ଫଟୋ ପକେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ହେଲା ପରେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ କଣ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ସବୁ ଠିକ ଥିଲେ, ବାସୁଥିଲେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ହାରିଗଲା ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଭୈରବ ମାନେ ଅସୁବିଧା କ୍ରିଏଟ କଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ କଥାରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କଥାରେ ଅଛି ଯେ ସଫଳତାର ଅନେକ ବାପା, ଯଦି ଅନାଥ ମାନେ ଯଦି ବିଫଳ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ତମେ ଅନାଥ। ଏଇଟା ହଉଛି ରିଆଲିଟି। ଦଳ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥିଲା ବେଳେ ଅସଲ ମୁଖା ନେତାଙ୍କର ଫିଟୁଛି। ଆରେ ଯିଏ ସ୍ୱାର୍ଥବାଦୀ ସିଏ ତ ପଳେଇବେ, ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଥିଲେ, ବେପାରକୁ ଗଲେ, ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଗଲେ। ହାତ ମାରିକି ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଙ୍ଗୁଠି ମାରିକି ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଜଣେ ପ୍ରକୃତରେ କର୍ମୀ ହେଇଥିବ, ଯଦି ଜଣେ ପ୍ରକୃତରେ ରାଜନେତା ହେଇଥିବ, ସିଏ କେବେ ବି ମଧ୍ୟ ତା ଦଳ ଛାଡିକି ଯିବ ନାହିଁ, କେବେ ମଧ୍ୟ। ଓକେ, ମୁଁ ସୁଲତା ମ୍ୟାଡାମ, ଯେହେତୁ ଲୋକସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତି ନାହିଁ ବିଜେଡିର, ଆପଣ ମାନେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ହାତ ଗଣତି ଥିଲେ, ତା ମଧ୍ୟ ବିଗତ ଦିନରେ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ହେଇଛି, ଏବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନମ୍ବର ହ୍ରାସ ହଉଛି, ଆଉ ଆମେ ଗୋଟେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ପୁରା ଦେଖୁଛି ଯେ ବିଜେଡି ଛାଡିବେ, ଏଠୁ ଛାଡିବେ, ସେଠି ଜଏନ କରିବେ, ପୁଣି ସେଠୁ ଯିବେ, ତାର ତ ସଂଖ୍ୟା ସେପଟେ ବଢିବ, ଆପଣଙ୍କର ଫେଡି ହବ। ଏଇ ଯୋଉ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ରହିଛି, ୟା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ କରୁଛି କି? କାରଣ ଯୋଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ଭଏସ ହିସାବରେ ଆପଣ ମାନେ ସେଠି ମନେକର ରାଜ୍ୟର କିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଠି ସ୍ୱର ଆହୁରି କ୍ଷୀଣ ହେଇଯିବା ଦଳ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି କି? କାରଣ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ଏମିତି ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ଯୋଉଠି ମାନେ ଆପଣ ଅପୋଜିସନରେ ନ ଥାଇ ମାନେ ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ଅପୋଜିସନ ସିଟରେ ଥାଇକିରି ଆପଣ କଥା ନ ହେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଓଡିଶା ସ୍ପେସିଫିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବେଳେ ଯୋଉ ସ୍ୱର ଟିକେ ଶାଣିତ ରହିବା ଦରକାର, ସେଟା ଟିକେ ଆଉ ଦୁର୍ବଳ ହଉଛି କି? ସେ ଆଶଙ୍କା ଦେଖନ୍ତୁ ସୁପ୍ରିୟା ମ୍ୟାଡାମ, ନମ୍ବରର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ନମ୍ବର ଇଜ ଜଷ୍ଟ ଏ ନମ୍ବର ହେଲା, ଏଟା ଶୋ କରିବା ପାଇଁ। 20 ଜଣ ସାଂସଦ ଯାଇଛନ୍ତି ବା ଓଡିଶାରୁ, 2 ବର୍ଷ ସରକାରକୁ ହେଲାଣି। ଗୋଟିଏ ମତେ ଇସ୍ୟୁ କୁହନ୍ତୁ ସୁପ୍ରିୟା ମ୍ୟାଡାମ, କିଏ ଉଠେଇଛନ୍ତି ଲୋକସଭାରେ? ଗୋଟିଏ ସିଙ୍ଗଲ ଇସ୍ୟୁ। ଆଉ ଯାହାର ଆପଣ କହିବେ ଏତେ ହେଇଗଲେ ଆମେ କରିବୁ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ହୁଏ କି ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଭିତରେ 4 ଜଣ ବି ଆମେ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଆମେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଯାହା କାମ ଆମେ କରିଛୁ, ଯିଏ ରହିଲେ ରହିବ, ଯିଏ ନ ରହିଲେ ପଳେଇବ। ତ 23 ପରଠୁ ଆପଣଙ୍କର କଲିଗ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି? ତାଙ୍କ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କଣ ଥିଲା କି ଆଜ୍ଞା? କଣ କରୁଛନ୍ତି କି ଆଜ୍ଞା? 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ କଣ ଡିମାଣ୍ଡ ରଖିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? କେତେ ସମୟ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି? ଆପଣ ଯଦି ଦୟାକରି ରାଜ୍ୟସଭାର
सीसीटीवी फुटेज मागंतु ମୁଁ दी वर्ष भितर केते समय हाउस भितर बसिचंती ସୁଲତା दी वर्ष भितर केते समय हाउस ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି କାରଣ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଛୁ ବହୁତ ସକ୍ରିୟ ଭୂମିକାରେ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଲୋକ 23 ରୁ ଗଲେଣି ଆଉ 26 ଭିତରେ ତାଙ୍କର ସକ୍ରିୟତା ଆଜି ଦେଖିବୁ କି କାଲି ଦେଖିବୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ ଆଉ ଆପଣ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ତ ଏଠୁ ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ସିଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସାଙ୍ଗରେ ନଥିଲେ ସିଏ ବିଜେପି ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ତେଣୁ ସେ ଶୋଇ ପଡିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ତ 23 ରୁ 26 ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଜଣେ ଅଳ୍ପ ନମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ସେ ଭିତରୁ ଜଣେ ଯଦି ପୁରା ଶୋଇ ପଡୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦଳ ଏତେ ଦିନ କାହିଁକି କ୍ୟାଟର କରୁଥିଲେ? ମୋର ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ପୁଣି ଫେରିବି ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯେ ଏତେ ଦିନ ଧରିକିରି ଯିଏ ଦଳ ପାଇଁ ବୋଝ ହୋଇଥିଲେ ଯିଏ ଦଳର ସ୍ୱର ହଉନଥିଲେ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ ହଉଛି ଯେ ସେ ଅଲରେଡି ସେଦିନଠୁ ହେଇ ସାରିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଦଳର ବିଜେପିର ହେଇ ସାରିଛନ୍ତି ତ ସେଇ ଲୋକକୁ କାହିଁକି ରଖିବ ସିଏ କାହିଁ ଆଜି ରେଜିଗ୍ନେସନ ଦବ ତାକୁ କାହିଁ ଦଳରୁ ବିତାଡିତ କରା ନ ଯିବ ଯେମିତି ଆପଣ ଦଳ ଦରକାର ଯଦି ଦଳ ବାସ୍ତବରେ ମୋଟେଇ ଯାଇଛି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକିରି ତ ଫିଲ୍ଟର ଦଳ ତରଫରୁ କାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ କହିଲି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କେତେବେଳେ କଣ ଡିସିସନ ନିଅନ୍ତି ସେଟା ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେଟା ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେଟା ମୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦଳରେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କର୍ମୀଟିଏ ମୁଁ ମୋ ଦଳର ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ସୈନିକଟିଏ ମୁଁ ଓଡିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ମତେ ଯେତେବେଳେ ଦିଆହେଇଛି ମତେ ଓଡିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଦଳରେ ଥିଲି ମୁଁ ସରକାର ଦଳ ହିସାବରେ ମୁଁ ଅଲଗା ଲୋକମାନେ ମତେ ସମାଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଆମକୁ ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କର ଭୁଲ ହଉଥିଲା ଏବେ ମୁଁ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଅଛି ମୋର ସ୍ୱର ଶାଣିଥିବା ଦରକାର ବିଭିନ୍ନ ଇସ୍ୟୁ ନେଇକି ମୋର ସ୍ୱରକୁ ଉଠେଇବା ଦରକାର ତେଣୁ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱର ଉଠେଇଛି ଏଠି କେହି ଛୋଟ ପିଲା ନାହାନ୍ତି ସୁପ୍ରିୟା ମ୍ୟାଡାମ ଯେ ମୁଁ କଣ କଲି ଆପଣ କଣ କଲେ ସିଏ କଣ କଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନ ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ଦେବାର ଅଧିକାର ଅଛି ସେ ତାଙ୍କର ଦେଲେ ସେ ତାଙ୍କର କଲେ ପଲିସି ଡିସିସନ ଟା ଦଳର ତ ମୁଁ ନଉନି ନା ନବୀନ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଆମେ ତ ଜାଣୁ ଯେ ଦଳର ପୁଣି ରିଜନାଲ ପାର୍ଟି ହେଲେ ତ ସେ ପଲିସି ଡିସିସନ ସୁପ୍ରିମୋ ହିଁ ନେବେ କିନ୍ତୁ ସେଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଯେ ଏମିତିଆ ଲୋକ କାହିଁକି ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଓଡିଶାରୁ ଯାଇଥାନ୍ତେ ଯେ ଓଡିଶା କଥା ମୁଁ ଓଡିଶାର ନାଗରିକ ହିସାବରେ କହୁଛି ଯେ ମୋର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ଏମିତିଆ ଲୋକ ଯାଆନ୍ତୁ ଯିଏ ସେଠି ନ ଶୋଇ ପଡନ୍ତୁ କଥା କୁହନ୍ତୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମର ରହିବ ଯେ ଦଳମାନେ ଏମିତିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ପଠାନ୍ତୁ ଅପର ହାଉସ ଏଇଟା ସିନା ସୁପ୍ରିୟା ମ୍ୟାଡାମ ଏଇଟା ସିନା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଇଏ କଲେ ବଟ ଦଳ ତ ମାନେ ପୁଣି ଓଡିଶାବାସୀ ତ ଭୋଟ ଦେଇକି ପୁଣି 20 ଜଣ ସାଂସଦକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି 20 ଜଣ ସାଂସଦ ଶୋଇପଡିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତ ସମାଲୋଚିତ ବି ହଉଛନ୍ତି। ଓକେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବି ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ କଥାରୁ ମତେ ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ ଲାଗିଲା ଯେ ଦେବାଶିଷ ବାବୁଙ୍କ ଯିବା ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ନୁହେଁ କି ଆପଣ ମାନେ ହଠାତ୍ କରି କିଛି ଗୋଟେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଯିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆହୁରି ବି ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି ଆଉ ଜଣେ 2 ଜଣଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବି ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଦଳର ସେକେଣ୍ଡ ଲାଇନର ଥାର୍ଡ ଲାଇନର ନେତା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲେଖି ପକଉଛନ୍ତି ଆଜି ଏଇ ୱିକେଟ ଯିବ କାଲି ସେଇ ୱିକେଟ ଯିବ ତ ଆପଣ ମାନେ ତ ଆହୁରି ଅନ୍ଦାଜ କରିସାରିଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଉଠୁଛନ୍ତି ବସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ହାବଭାବକୁ ଆପଣ ମାନେ ଆଉ ନିକଟରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦି ବଢିଆ ମଣିଷଙ୍କର ବିଷୟ ମାନେ ବ୍ୟବହାରକୁ କିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛି କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲେଖିଛି ଗୋଟେ ଓଡିଆରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ମଣିଷ ଗଛ ଲଗାଇବନି ବହୁ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ମାନେ କହିକି ଯାଇଥିଲେ ତେଣୁ ଏଠି କାହା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ଭରସା ନାହିଁ କାହା ଉପରେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ କହିବି ନିଜ ଏଇଟା ହଉଛି ଜଣଙ୍କର ଅପବ୍ରିଙ୍ଗିଂ ଉପରେ ବି ଗୋଟେ ପରିବାରର ଅପବ୍ରିଙ୍ଗିଂ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରେ କୋଉ ପରିବାରରୁ କିଏ କେମିତି ଅପବ୍ରିଙ୍ଗିଂ ହେଇକି ଆଇଛି କେମିତି ଭାବରେ ଜଣେ ଡେଡିକେଟେଡଲି କାମ କରିବ ଯେ ସବୁଦିନ ସବୁ ଜାଗାରେ ସବୁ ସୁବିଧା ପାଇବ ଦଳ ସବୁବେଳେ ସରକାର ଥିବ ସେଟା ତ ହୁଏନି ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଅପବ୍ରିଙ୍ଗିଂ ଯେ ମୁଁ ମୋର ମାନସିକତା ଏଇଆ ହବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ କେମିତି ଭାବରେ ମତେ ଦେଇଥିବା ଦାୟିତ୍ୱ ମୋ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଇଁ ମୁଁ କେତେ ଡେଡିକେଟେଡ ସେଇଟା ହଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ ଜିନିଷ ଲୋକ ଏଠି ସବୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିୟା ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଲୋକ ଆର ଜବାବ ଠିକ ସମୟରେ ଠିକ ଭାବରେ ଦେବେ ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବେ। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ନବୀନ ବାବୁ କହିଲେ ଯେ ଦଳ ଭିତରେ ଥାଇକି ଦଳକୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ତାଗିଦ ବି କରିଥିଲେ
ଏହା କରିଛନ୍ତି ଦେବାଶିଷଙ୍କ କରିଛନ୍ତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ବି ଆମେ ଲୋକ ଦେଖିଛେ ଯାଜପୁର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କିଛି ସେ କହିଥିଲେ କିଛି କିନ୍ତୁ କିଛି ଏଇଟା- ବିଧାୟକ ମାନେ ମୁଁ କାହିଁ କହିଲେ ଅପବ୍ରିଙ୍ଗିଂ ର କଥା ହୁଁ, କିଛି ବିଧାୟକ ଆଉ ବିଧାୟିକାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଲେ ହୁଁ, ଯେ ସକାଳେ ଗୋଟେ କଥା କହିକିନା ରାତିରେ ଗୋଟେ କଥା କରିକିନା ହୁଁ। ତା ପରଦିନ ପୁଣି ଆସିକି ରାଜ୍ୟସଭାରେ କେମିତି ଭୋଟ ଦେଲେ। ହଁ, ମାନେ ରାତିରେ ନବୀନ ନିବାସରେ ରହିକି ସକାଳେ ତା ପରଦିନ ବାସ୍ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ହଉଛି ମାନସିକତା। ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ହୁଁ। ଯେ ଆପଣ ଏଇଟା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଲୋକ ସୁଲତା ମ୍ୟାଡାମ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରହଣ ଦଳ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଦଳ ବି ତ ପୁଣି ସକାଳୁ ଆସିକିରି କଥା ହେଇକିରି ଆରୋଳିକି ମିଶିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଦଳ କୁଳେଇ ନେଇଥିଲା। ଆଜି ସେଇଟା ଶୁଣନ୍ତୁ ହଁ ହେଇଛି ମୁଁ ମନା କରୁନି ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଲୋକ ଏମିତି କେବେ ଆମ ଦଳ କରିନି ଯେ ହଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ପଠେଇକିନା ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିକିନା ହଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଇଏ କରିକିନା ଯେ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ସେଇଠି ବସନ୍ତୁ ଆପଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଥା କରିବେ ଏମିତି ଆମ ଦଳ କେବେ କରେନି। ଆଚ୍ଛା, ତାର ସିଏ ଦଳ ଶୁଣନ୍ତୁ ଦଳ ଛାଡିକି ଆସିକି ଯିବା ଆଉ ଏଇଭଳି ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ଯିବା ଏଟା ବହୁତ କମ। ତାର ଅର୍ଥ ଦଳ ଭିତରେ ଅନ୍ୟ ଦଳର ସ୍ଲିପର ସେଲ୍ ଭଳିଆ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଧରା ପଡିଲେ ଦେଖିଲେ ତ ଆପଣ। ଆଚ୍ଛା, ଆହୁରି ଲୋକ ବି ଆମ ଧରା ଦଳ ପଡିବେ। କେବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମ ଦଳର ନେତା କେବେ ଏଇ ସ୍ଲିପର ସେଲ୍ସ ର କାମ କେବେ କାହା ଦ୍ଵାରା କରେଇନାହାନ୍ତି କି କେବେ କରିବେନି। ଆଚ୍ଛା, ଓକେ। ତ ଦେବାଶିଷ ବାବୁଙ୍କର ଯିବା କେବଳ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା କମିଲା ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ। ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବେ କଣ ପ୍ରଭାବ ଥିଲା 2 ବର୍ଷରେ ଆପଣ କହିଲେ ଆଗକୁ କଣ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ କହିବେ। ଓକେ। କେତେ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସମୟ ବସିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାରିଯିବ। ଓକେ, ମୁଁ ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଚାହିଁବି। ଏଇ ଯୋଉ ଚାଲିଛି ଘଟଣାକ୍ରମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି, ବିଜେଡି ଦୁର୍ବଳ ହଉଛି, ବିଜେଡି ଫାଳ ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ତାକୁ ମୋହର ମାରିଲା ଭଳିଆ ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ବି ଘଟୁଛି। ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ମତ? ଯଦି ଗଣମାଧ୍ୟମ ତାର ପ୍ରକୃତ କଥା କରନ୍ତା ତାହେଲେ ଆଜି ଓଡିଶାରେ ଏତେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥାନ୍ତା। ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯଦି ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଆଜି ପ୍ରତିଦିନ ବଢୁଛି ଡେଲି ବଢୁଛି କେତେଟା ଗଣମାଧ୍ୟମ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଲୋକ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ହଉଛି କେତେଟା ଗଣମାଧ୍ୟମ ସେ ବିଷୟ ନେଇକି ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କେତେଟା। ଯଦି ଆମେ କେହି ଚର୍ଚ୍ଚା କଲୁ ଯଦି ଆମେ କେହି ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ। ଆଚ୍ଛା, ଓକେ, ବୁଝିଲେ ତ। ତେଣୁ କିଏ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ସଜାଉଛନ୍ତି ଯିଏ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ସଜାଉଛନ୍ତି ଯଦି କିଛି ମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଟ୍ରୋଲ ଆର୍ମି ଅଛନ୍ତି ସଜାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ନିଆଁ ମାନେ କୋଇଲାରେ ବିଞ୍ଚୁଛନ୍ତି କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ। କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ସେଥିରେ ସେଇ ବାଟେ ସରକାରଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେଣି କି ଯେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣ ରବିବାର ଦିନ ବସିକିନା ଯୋଉ ମିଟିଂ ନଉଥିଲେ ଆପଣ ଗୃହ ବିଭାଗକୁ ଡାକିକି ମିଟିଂ ନଉଥିଲେ ସେଠି କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ କରୁଥିଲା କଣ? ଓକେ, ଆଜ୍ଞା, ଠିକ ଅଛି। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଡିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିକିରି ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ବହୁତ ନେଇ ସାରିଲେଣି। ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର ସିଚୁଏସନ କଣ ହେଲାଣି? ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ हम लोग ओडिशा को 1 नंबर करेंगे। ये जो राज्य को जानते से राज्य को 1 नंबर करती किंतु ओडिशा को 1 नंबर କରିଛନ୍ତି ओडिशा को 1 नंबर କରିଛନ୍ତି କ୍ରାଇମ ରେ କରିଛନ୍ତି ମହିଳାଙ୍କ ହିଂସା ଉପରେ କରିଛନ୍ତି ଓଡିଶା ଆଜି 1 ନମ୍ବର। ଶାସନ କଳ ଠିକ ରେ ଚାଲୁ ନାହିଁ, ସରକାରଙ୍କର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ବଢୁଛି ଏବଂ ଫୋକସ ବି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଯେ ଆପଣ ମାନେ ସରକାରଙ୍କୁ ଠିକ ଗୁଳାରେ ଚଲେଇବା ପାଇଁ କଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି, କି ପ୍ରକାର ପ୍ରେସର ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସମାଲୋଚନା କରୁଛୁ ଠିକ ଗୁଳା ଦେଖିଛୁ କିନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ କହୁଥିବା ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଜି ସରକାରଙ୍କର ହାତ ବାରିସି ହେଇଛି। ଆପଣ ଗୋଟିଏ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଏମିତି କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଓଡିଶାରେ ଏମିତି କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏଇଭଳି ପ୍ରକାର ଲୋ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର ସିଚୁଏସନ ଯେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ହେଲାନି ଲୋକଙ୍କୁ କରିବାକୁ ଡର ନାହିଁ। ଓକେ, ଚିନ୍ତାଜନକ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ। ମୁଁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବି ଆଉ ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆପଣ ଉଠେଇଛନ୍ତି। ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଯୋଡିଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦେବାଶିଷ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ କଥା କଟାକଟି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଥ୍ରୁରେ ହଉ ବା ଯୋଉ ବାଟରେ ହଉ ଆପଣ ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇକରି କୌଣସି ଦିନ କୌଣସି ତିକ୍ତତାକୁ ସାମ୍ନା କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ?
ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ମୁଁ ଯୋଉଟା ଠିକ ଭାବେ ଯୋଉଟା ଭାବେ ଏଇଟା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର କହିବା କଥା ମୁଁ କହେ। ମୁଁ କାହାକୁ ଉପରେ ପର୍ସନାଲ ରଖେନି କି ସୁପ୍ରିୟା ମୁଁ ଏଇଟା କହିଦେଲି ମୁଁ ତାପରେ ତମକୁ ଅନେଇବିନି ତମ କଥା କହିବିନି ସେମିତି ନୁହେଁ। ମୁଁ ଦେବାଶିଷ ଭାଇକି ନମସ୍କାର ମଧ୍ୟ କରେ। ମୋର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସାଂସଦ ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ସେମିତି ମୁଁ କୌଣସି ପର୍ସନାଲ ରଖିକି କରିନି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା କଲିଗ ଯେତେ ବଡ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଦଳଟାକୁ ମୋର ନେତା ଏବଂ ମୋର ଦଳକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦଳରୁ ସବୁ କିଛି ପାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଦଳକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ନେଇକି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଠିଆ କରିକି ଏଇଭଳି ମିଛ ଆଲିଗେସନ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଯାହା 100% ମିଛ ବୋଲି ମୁଁ କହିବି। ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ରିଆକ୍ଟ କରିବି। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏ ଜିନିଷ ହଉଥିଲା। ଯଦି ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏ ଜିନିଷ ହେଇଥିଲା ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ତମକୁ ରାଜ୍ୟସଭା ଅଫର କରାହେଲା ତମେ ସେତେବେଳେ ଛାଡିଦେଲନି। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଦଳରେ ମୁଁ ରହିପାରିବିନି। ମୋର ମାନସିକତା ମୋର ମେଣ୍ଟାଲିଟି ମ୍ୟାଚ୍ କରୁନି। ମୁଁ ଏ ଦଳରେ ଆଉ କାମ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମତେ ଆପଣ ରାଜ୍ୟସଭା ପଠାନ୍ତୁନି। ଆପଣ ରାଜ୍ୟସଭା ନେଇକିନା ଆପଣ ଡିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ବିଜନେସ ଡିଲ୍। ଆଜ୍ଞା ଏ ଲୋକ କେହି ବୋକା ନୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ହାଉସ ରେ ବସୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟା ଯେତିକି ଥିଲା ସେଇ ଭିତରୁ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଦଳକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଯୋଉ ସିଟିଂ ପୋଜିସନ କୁ ନେଇକି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆପଣ ଅନକମ୍ଫର୍ଟେବଲ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ କିଛି ବସିବାରେ କିଛି ଅନକମ୍ଫର୍ଟେବଲ ଫିଲ୍ କରେନି। କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଲାଗେନି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ମତେ ଆଉ ଟିକେ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ। ଯେତେବେଳେ ସଂଖ୍ୟା କମିଯାଏ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ହାଉସ ର ରାଇଟ ସାଇଡ କି ପଳଉ ଆଉ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ ରେ ଟ୍ରେଜେରୀ ବେଞ୍ଚ ରହେ। ଟ୍ରେଜେରୀ ବେଞ୍ଚ ଠୁ ଦୂରରେ ରହିଲେ ଆମକୁ ବି ଭଲ ଲାଗେ। ଦୁର୍ବଳତମ ସ୍ୱର ଗୁଡିକ ଯେତେ ଅଲଗା ହେଇଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱରଟା ଆଉ ଟିକେ ଜୋରରେ ଶୁଭିବ। ନାଇଁ ସ୍ୱର ନୁହେଁ। ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ କି ଆପଣ ବି ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଉଠଉ ରାଜ୍ୟର ଅସୁବିଧା ଉଠଉ ଟ୍ରେଜେରୀ ବେଞ୍ଚ ବାଲା ମତେ ବହୁତ ହୋ ହାଲ୍ଲା କରନ୍ତି। କୁହାଇ ଦିଅନ୍ତିନି। ମତେ ମଧ୍ୟ କୁହାଇ ଦିଅନ୍ତିନି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିବି ଦ୍ୟାଟ ଟାଇମ ମୁଁ ଆହୁରି ଅଧିକା ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହୁଏ। ଟିକେ ଦୂରକୁ ପଳେଇଗଲେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଟିକେ କମ ଲାଗେ। ମୁଁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ମୋ କଥା କହିପାରିବି। ସଂଖ୍ୟା କମି ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ହାଉସ ରେ ଟାଇମ ବି ଆପଣଙ୍କର କମି ଯିବ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଓଡିଶାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠେଇବେ। ଯଦି ଅନ୍ୟ 20 ଉଠଉନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଯେତିକି ଜଣ ଉଠଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଟାଇମ ଟା କମିଗଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହୁଏ। ଶୁଣନ୍ତୁ ସମୟଟା ବଡ କଥା ନୁହେଁ ଯେ ଏତେ ଟାଇମ ମିଳିଲେ ଏତିକି କଥା କହିବୁ। ଜିଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ କଥା ଉଠେଇଛ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଉଠେଇବୁ। ଯଦି 2 ମିନିଟ ବି ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ମୁଁ ତ କହୁଛି ଯଦି ମତେ 2 ମିନିଟ ବି ମିଳିବ ମୁଁ ଓଡିଶା କଥା କହିଛି ଓଡିଶା କଥା କହିବି। ଯିଏ ବି କହିବ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଯଦି ମୁଁ ଚାହିଁବି ଯେତେବେଳେ 20ଟା ନମ୍ବର ଅଛି ଲୋକସଭାରେ କାହିଁ ସ୍ୱର ଶୁଭୁ ନାହିଁ ତ। ଓକେ ଠିକ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଏ ଯୁକ୍ତି ସହିତ ମୁଁ ସହମତ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁଲତା ମ୍ୟାଡାମ। ଦଳରୁ ଜଣେ ସାଂସଦ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନବା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକତା ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ନଉଛୁ। ଏବଂ ଯୋଉ ରାଜନୈତିକ ପାଣିପାଗ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ ରହୁଛି ବିରୋଧୀ ଦଳ ତାଙ୍କ ଭୂମିକା ନେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ଘର ଫାଳ ହଉଛି ଏ ତମାମ ଚର୍ଚ୍ଚା ଭିତରେ ସବୁଦିନିଆ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ନାପସନ୍ଦ କରେ ଏଇ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ। କିନ୍ତୁ ସମୟ ସୁଯୋଗରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗର ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଥାଏ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ମାଗିଥିଲି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁଲତା ମ୍ୟାଡାମ। ଏତିକ ନମସ୍କାର ଧନ୍ୟବାଦ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ନମସ୍କାର।